नवनीरदाभा पीताम्बरं अरुणबिम्बफलाधरश्च पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरां ते अदवेव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरो धनविधो स्मरणं कुतस्ते सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भवादिपौतं भरताग्नजन्तं भक्तिप्रियं भानुकुलं प्रदीपं भूतादिनाथं भवनाधिपत्यं भजामि रामं भवरोगवैदं वन्दे देवोमापते सुरगुरु वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् अतुलितबलधामं महेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अगरगणं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वसुदेवं सुतमदेव कंसचाणूरमर्दनं
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की, श्री द्वारिकाधीश की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, श्री स्वामीनारायण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री भागवत भगवान की, सद्गुरु भगवान की। नमः पार्वती पतये हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા કી, શ્રી દ્વારિકાધીશ કી, करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वा मृत में तदेव, गोविंद दामोदर माधवेति, विकरेत कामा किल गोपकन्या, मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति, दध्यादिकं मोहमसाधवोच, गोविन्द दामोदर माधवेति, गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम्, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति, सुखं शयाना निले निजेपि, नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या, तेने स्थितं तन्मयतां व्रजन्ते, गोविन्द दामोदर माधवेति, जिह्वे सदेवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्ण समनोहराणि, समस्त भक्तार्तिविनाशनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति, सुखावसाने इदमेव सारं, दुःखावसाने इदमेव गेयं, देहावसाने इदमेव चाप्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धन
ધનનાથ વિષ્ણુ જીહવે પીવસ્વા મૃતમે તદેવ ગોવિંદ દામો ધર્માર્થવેતિ જીહવે રસજ્ઞે મધુરા પ્રિયત્વં સત્યં અહિત્વં પરમં વદામિ અવર્ણ્ય યથા મધુરાક્ષરાણિ ગોવિંદ દામો ધર્માર્થવેતિ ત્વમેવ યાચે મમ દેહી જીહવે સમાગતે દંડધરે કૃતાંતે વક્તવ્યેવં મધુરા સુભક્તા ગોવિંદ દામો ધર્માર્થવેતિ સંસાર કૂપે પતિતોતિગાધે મોહાંધપૂર્ણે વિષયાભિતપ્તે કરાવલંબં મમ દેહી વિષ્ણુ ગોવિંદ દામો ધર્માર્થવેતિ ગોવિંદ દામો ધર્માર્થવેતિ. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા શ્રી દ્વારિકાધીશ ઓમકારં બિંદુ સંયુક્તં નિત્યં ધ્યાયન્તિ યોગિનાં કામદં મોક્ષદં ચૈવ ઓમકારાય નમો નમઃ. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરયે પરમાત્મને પ્રણતકલેશનાશાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. પ્રભુ નંદ કુમારો મે સ્વામીની વૃષભાનુજા કૃતાર્થોહમ 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 ન સંશય. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા શ્રી ભાગવત ભગવાન. ગંગાજીના પવિત્ર ઘાટ ઉપર પરીક્ષિત રાજા સંપૂર્ણ શરણાગતિના ભાવથી મન વચન કર્મ શ્રીજી ભગવાનના ચરણે સમર્પિત કરીને આકંઠ રીતે આ કથાને હૃદયસ્થ કરે છે. રુદ્રાવતાર ભગવાન સુખદેવજી મહારાજના મુખારવિંદમાંથી પરમાત્માનું આ લીલામૃત પ્રગટી રહ્યું છે. પરીક્ષિત રાજા ખૂબ અનુરાગથી અને ખૂબ શ્રદ્ધા સમેત આ કથાને શ્રવણ કરે છે.
ભાગવતજીના ત્રીજા સ્કંદનું દર્શન આપણે કરી રહ્યા છીએ. ભગવાન કરદમ ઋષિ અને દેવહૂતિ માતાનું લગ્ન થયું અને લગ્ન વખતે 12 વર્ષ બ્રહ્મચર્યની શરત સાથે એ જોડાયા છે. કરદમ ઋષિ હરિસેવા કરે, ઠાકોરજીની સેવા કરે, દેવહૂતિ માતા એના પતિની સેવા કરે. આશ્રમનું બીજી પણ કામ કરે, બુહારી કરે, વૃક્ષોને જલપાન કરે. કરદમ ઋષિ માટે પૂજાનું બધું સાહિત્ય તૈયાર કરી દે દેવહૂતિ માતા. ગૌ સેવા કરે, ગૌશાળા સાફ કરે, ગાય માટે ઘાસ કાપવા જાય. કોઈ સાધુ સંત ઋષિ મુનિ આવે તો એનું સ્વાગત કરે, યથોચિત એની સેવા કરે. આ રીતે સાધનામય સમય બધો પસાર થઈ રહ્યો છે. 12 વર્ષ તો પૂરા થઈ ગયા શરત પ્રમાણે, પણ દેવહૂતિ માતાને એમ કે મારો પતિ વેદની વિસ્તાર કરે, સંસ્કૃતિનું સંવર્ધન કરે, ધર્મની રક્ષા કરે, તો સંસારના નાશવંત અને ક્ષુદ્ર સુખ માટે મારે મારા પતિને વ્યવધાન ન પહોંચાડે. 36,000 વર્ષ વીતી જાય. 36,000 વર્ષ સુધી કોઈ એકબીજાએ વાત ન કરી, ચર્ચા ન કરી. એક રાત્રિએ કરદમ ઋષિ વેદ વાંચે છે. નાનો એવો દીવો કોડિયામાં બળે છે અને દીવાની વાટ ઉપર ફૂલ ચડી ગયું છે, એટલે દીવાનો પ્રકાશ થોડો મંદ છે, ઝાંખો. દેવહૂતિ માતાને એમ કે મારા પતિને વાંચવામાં તકલીફ થતી છે. એક નાની એવી સળી લઈ પાછળથી દીવાની વાટને થોડીક સમારે છે. થોડીક વાટ સરખી કરી એટલે પ્રકાશ થોડો વધ્યો. કરદમને એમ થયું આ પ્રકાશ કેમ વધ્યો, અંજવાળું કેમ વધ્યું. એટલે વાંચતા વાંચતા આમ જોવે છે તો એક દુબળી પાતળી સ્ત્રી ત્યાં ઊભી છે અને કરદમજી પૂછે છે કે હે દેવી, તમે કોણ છો? પરિચય પણ જતો રહ્યો, ઓળખાણે જતી. તારે દેવહૂતિ માતાએ કહ્યું કે તો તમારા ચરણની દાસી છું. ઘણા સમય પહેલાં મારું તમારું લગ્ન થયેલું, પણ લગ્ન વખતે 12 વર્ષ બ્રહ્મચર્ય પાળવું એવા નિયમથી આપણે લગ્ન ગ્રંથિથી જોડાયા. પણ પછી તો તમને હરિસેવામાં આનંદ આવતો હતો, મને તમારી સેવામાં આનંદ. મેં તમને કંઈ વચ્ચે વિક્ષેપ ન નાખ્યો. કરદમજીએ કીધું તો દેવી 12 વર્ષ પછી તો તમારે મને યાદી આપવી જોઈએ. દેવહૂતિ કે મને બહુ ઉચિત ન લાગ્યું, એટલે મેં કંઈ તમને યાદ ન આપે. પણ દેવહૂતિ માતાનું બહુ મોટું ત્યાગ, બહુ મોટું સમર્પણ અને બહુ મોટું બલિદાન. કરદમજી બહુ રાજી છે આ દેવહૂતિ ઉપર. અરે દેવી, તમારો ઘણો મોટો ભાગ છે, ભોગ દીધો છે. પછી તો કરદમજીએ પોતાના મંત્ર બળથી એક દિવ્ય વિમાનનું સર્જન કર્યું. મણિમય આખું સુવર્ણનું વિમાન, બધા જ પ્રકારની સુવિધા એ વિમાનમાં હતી. સ્નાનની, શયનની, ભોજનની, હરવા ફરવા. દેવતાઓને પણ જે વિમાન દુર્લભ હોય
એવું વિમાન કરદમ ઋષિએ મંત્રથી બનાવ્યું. દેવહૂતિ માતાને વિમાનમાં બેસાડી અને 14 બ્રહ્માંડની યાત્રા કરાવી અને દરેક બ્રહ્માંડનો પરિચય આપ્યો. આપણા શાસ્ત્રમાં 14 બ્રહ્માંડની જે કલ્પના થઈ છે, સત્યલોક છે, વૈકુંઠ છે, મહાલોક છે, જનલોક છે, સૂર્યલોક છે, ચંદ્રલોક છે, સ્વર્ગ છે, પૃથ્વી છે, આતલ છે, વિતલ છે, તલાતલ છે, રસાતલ છે, પાતાલ છે, એમ 14 લોકનું જે વર્ણન છે એ બધાય લોકમાં કરદમ ઋષિ વિમાન સાથે પત્નીને બધાને યાત્રા કરાવે, દરેક બ્રહ્માંડનો પરિચય આપે. વળી પાછું વિમાન આશ્રમે આવ્યું. કરદમે દેવહૂતે કહ્યું, દેવી, હજી હું તમને કાંઈ આપી નથી શક્યો તમારા ત્યાગની બરાબરીમાં. હજી તમે કંઈક માગો, જે જોઈએ તે માગો. દેવહૂતિ માતાએ કહ્યું, મને તો તમારી જેવા પતિ મળ્યા એટલે મારે કાંઈ બીજું માગવાનું રહેતું નથી, પણ તમારી પ્રસન્નતા છે અને મારું એક માતાનું હૃદય છે, એટલે દરેક માતાના હૃદયમાં પુત્રેશના હોય છે. આપ જો રાજી થઈને જ આપવા માગતા હો તો મને એક પુત્રનું દાન કરો. અને પછી દેવહૂતિ માતા અને કરદમ ઋષિનું સાંસારિક જીવન શરૂ થયું, ગ્રહસ્થ જીવન. એક પુત્રની અપેક્ષા છે, પણ પુત્રીનો જન્મ થયો, દીકરાનો જન્મ ન થયો, દીકરીનો થયો. અને ભાગવતજીમાં તો એવું વર્ણન પણ આવે છે કે લગ્ન પછી જેને પહેલું સંતાન દીકરીનો જન્મ થાય એના માતા પિતા જિંદગીમાં કોઈ દી દુઃખી ન થાય. કારણ કે દીકરી તો જગદંબા રૂપ છે, લક્ષ્મી સ્વરૂપા છે. દીકરી જેવું પવિત્ર આ જગતમાં કોઈ નથી. 10 વર્ષની ઉંમર હોય આટલી દીકરી, જેનો નારી ધર્મમાં પ્રવેશ ન થયો હોય એવી બાલિકા દીકરી, પછી ગમે તેની દીકરી હોય, પણ એ મારા ને તમારા આંગણામાંથી જો પસાર થઈ જાય તો મારા ને તમારા બધા પાપ ધોઈ નાખે. આટલી દીકરી પવિત્ર, ગંગા કરતા પણ, યમુના કરતા. ભાગવતમાં શ્રાદ્ધ દેવ અને શ્રદ્ધા દેવી ની એક કથા છે. એને તે સંતાન નથી એટલે ઋષિમુનિઓને બોલાવે છે સંતતિ યજ્ઞ કરવા માટે. અને ઋષિમુનિઓ સંતાન માટે યજ્ઞ કરાવવા આવે છે. તો પહેલા સંકલ્પ કરવો પડે કે પુત્ર જોઈએ છે કે પુત્રી જોઈએ છે, એ પ્રમાણે યજ્ઞ કરાવે. એટલે ઋષિમુનિઓએ શ્રાદ્ધ દેવને પૂછ્યું કે તમારે દીકરો જોઈએ કે દીકરી? તો એણે કીધું કે અમારે દીકરો નહીં, અમારે દીકરી જોઈએ છે, અમને કન્યા પ્રાપ્ત થાય એવો યજ્ઞ કરાવે. દેવહૂતિ માતાને ત્યાં દીકરીનો જન્મ થયો. એક પુત્રી થઈ, બીજી દીકરી થઈ, ત્રીજી દીકરી થઈ. આમ કરતા કરતા કરદમ અને દેવહૂતિને ત્યાં 9 કન્યાનો જન્મ થયો. પુત્ર જન્મ ન થયો, 9 કન્યા જન્મી. પછી તો કરદમને એમ થયું કે ભાઈ અમારા નસીબમાં પુત્ર નથી, અમે સંસાર જોઈ લીધો છે. કરદમને એમ થયું કે હવે મારે વનમાં જઈ અને હરિ આરાધના કરવી જોઈએ. એટલે દેવહૂતિ માતાને કહ્યું કે હું જાઉં હવે વનમાં અને હરિચિંતન કરું.
દેવહૂતિ માતાએ કહ્યું વનમાં જવું હોય તો ના નથી, પણ સાંસારિક જે તમારી જવાબદારી છે આ કન્યાઓને પરણાવી અને એને ઘરે મોકલી દો. તમારી સાંસારિક જવાબદારી પૂર્ણ કરી અને પછી તમે સંન્યાસ લઈ શકો. સંસારની જવાબદારી અધૂરી રાખી અને હું તમે સંન્યાસ લઈ તો એ સંન્યાસ મને તમને તારે નહીં, એ ધર્મ નથી. સાંસારિક જવાબદારી દીકરા દીકરીઓને પરણાવી દેવા, વેદમાં તો બહુ મોટું વર્ણન છે. સંન્યાસી થવું હોય તો કેટલા નિયમ પાળવાના. એક તો બધાની સંમતિ જોઈએ, ઘરનાની સંમતિ, પત્નીની સંમતિ, કુટુંબની, સસરાને બોલાવવા પડે. બધા રાજી ખુશીથી હા પડે કે હા તમે સંન્યાસ લ્યો, હરિભજન કરો, તો સંન્યાસી થવું. અને પછી એક પણ પૈસાનું માથે લેણું ન હોવું જોઈએ, કોઈનું ઋણ ન હોવું જોઈએ, તો સંન્યાસી થવાય. પત્નીને આખી જિંદગી કોઈ આગળ 5 રૂપિયા માગવા ન પડે, આટલી સંપત્તિ ઘરમાં હોય, આટલી સંપત્તિ પત્નીને આપી પછી સંન્યાસી થવાય. અને એ જાતાવેદ કંઈ મને તમને ચાદર વિધિ નથી થતી, જાતાવેદ ગાદી નથી મળતી. જે સમાજમાં અથવા જે સંપ્રદાયમાં હું તમે ભળતા હોય એ સંન્યાસી થવા, તો 12 વર્ષ સુધી તો મને તમને દીક્ષા ન આપે, બહુ ભયંકર સેવા કરાવે, બહુ મોટી કસોટી કરે. અને એમાંય હું તમે ડગીએ નહીં અને હારીએ નહીં. પછી કુંભના પ્રયાગનો કુંભ મેળો ભરાય, પ્રયાગનો મહાકુંભ, એમાં 108 વાર ગંગા સ્નાન કરાવે. એ વખતે વિરજા હોમ કરાવે અને એ વખતે પત્નીને ત્યાં બોલાવે. એ વિરજા હોમ કરી દીક્ષા આપે. પહેરેલું કપડું હોય ગંગાજીના પ્રવાહમાં છોડી દેવાનું. અને પછી પત્ની કપડો આપે કે તમે નિર્વિકાર છો, પણ લોક લજ્જાર્થે સમાજમાં રહેવું છે એટલે વસ્ત્રનો સ્વીકાર કરો. પત્ની આપે એ કપડું પહેરવાનું. પહેલા સૌથી પહેલી ભિક્ષા પત્ની આગળ માગવાની, અને એ પણ પત્નીને માં કહીને કે હે મૈયા ભિક્ષા. એટલે આ જે પ્રક્રિયા છે સંન્યાસની, બહુ અઘરી પ્રક્રિયા છે. આપણે એમના અહીંથી જુનાગઢ ભેળા થઈ જઈએ કે આબુ ભેળા થઈ જઈએ તો એ સાચો સંન્યાસ નથી. એ તો પલાયનવાદ છે, ભીરુતા છે. કર્મથી હું તમે ડરી ગયા છે, અથવા તો માથે ઘણું બધું લેણું થઈ ગયું છે, કંઈ કામ કરવું નથી. એટલે સાચો વૈરાગ લાગે અને સંન્યાસી થાય એ તો બહુ ઓછા હોય. એટલે દેવહૂતિ માતાએ કરદમ ઋષિને કીધું વનમાં જવું હોય તો જાઓ, અને નવ કન્યાને એના ઘરે મોકલી દો. સૌથી મોટી કન્યા અનસુયા માતા, અને અનસુયા માતાનું લગ્ન કર્યું અત્રિ મુનિ સાથે. હવે અત્રિજી અને અનસુયાજી ચિત્રકૂટમાં રહે છે. એનું બહુ તપસ્વી અને સાત્વિક જીવન છે. અને અનસુયા માતા તો મહાન પતિવ્રતા નારી. એને ત્યાં 3 પુત્ર થાય છે. એક ગુરુ દત્તાત્રેય, એક દુર્વાસા અને ત્રીજો ચંદ્રમા. તો સૌથી મોટી કન્યા અનસુયાજી, એનાથી નાની કન્યા અરુંધતી. અને અરુંધતીનું લગ્ન રઘુવંશના અયોધ્યાના કુલગુરુ વશિષ્ઠ મુનિ સાથે, બ્રહ્માજીના દીકરા, એની સાથે કરવામાં આવ્યું. એને ત્યાં પણ ઘણા વામદેવને બધા સંતાનો થયા છે. એમ ક્રમશર 9 કન્યાનું લગ્ન
નવ ઋષિ સાથે કરવામાં આવે, સાંસારિક બધી જવાબદારી પૂર્ણ થઈ, દેવહૂતિ માતા કુટિયામાં છે, કર્દમ ઋષિ વનમાં ગયા છે હરિનું આરાધન કરવા. ભાગવતના આચાર્યો એમ કહે છે કે કર્દમ અને દેવહૂતિના દાંપત્ય જીવનમાં નવકન્યાનું જે પ્રાગટ્ય થયું એ નવધા ભક્તિનું સ્વરૂપ છે. ભક્તિના જે 9 પ્રકાર છે, નવધા ભક્તિ ભાગવતજીમાંય છે, રામકથામાંય છે. શ્રવણમ, કીર્તનમ, દર્શનમ, પાદ સેવનમ, સખ્યમ. તો કર્દમ અને દેવહૂતિના જીવનમાં 9 પ્રકારની ભક્તિ કન્યાના રૂપે પ્રગટ થઈ, જેણે 9 પ્રકારની ભક્તિને સિદ્ધ કરી. અને જેના જીવનમાં 9 પ્રકારની ભક્તિ સિદ્ધ થાય પછી એના જીવનમાં ઠાકોરજી પધારે, પરમાત્માની પ્રાપ્તિ પછી થાય. એટલે કર્દમજી વનમાં ગયા, તપસ્યા કરે તો ભગવાન આકાશમાંથી પ્રસન્ન થયા, આકાશવાણી થઈ કે માગ કર્દમ. કર્દમજીએ કહ્યું, મહારાજ મારે કોઈ અપેક્ષા નથી, મારે કંઈ જોઈતું નથી. મારી પત્નીની ઈચ્છા હતી એક પુત્રની, એ અમે સંસાર જોઈ લીધો, પણ અમારે ત્યાં પુત્ર ન થયો, અમારે ત્યાં બધી પુત્રીઓ થઈ. એટલે અમે અમારા મનને સમજાયું કે હશે આપણા પ્રારબ્ધમાં પુત્ર સુખ નહીં હોય, હવે તો કોઈ ઈચ્છા નથી. ભગવાને કહ્યું, કર્દમ તારી પત્ની દેવહૂતિ પતિવ્રતા નારી છે, અને પતિવ્રતા નારીના કોઈ સંકલ્પ આ જગતમાં અધૂરા રહેતા નથી. જે પતિવ્રતા નારી હોય એની બધી મનોકામના પરમાત્મા કે મારે પૂરી કરવી જ પડે. અને જગતનો શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ધર્મ હોય તો પતિવ્રત ધર્મ. પતિવ્રતા ધર્મને કોઈ ધર્મ ન લગે. હું તમને એક પ્રમાણની વાત કરું. કોઈ માણસનું મૃત્યુ થઈ ગયું, જેના શરીરમાંથી ચેતના જતી રહી, આત્મા જતો રહ્યો, જે માણસનું શબ પડ્યું છે, હવે એને તમે કોઈ પણ ધર્મનું બળ લગાડો, કોઈ પણ ધર્મની શક્તિ લગાડો, તો એના શરીરમાંથી નીકળેલો આત્મા પાછો શરીરમાં આવે નહીં. જે આત્મા નીકળી ગયો છે એ દુનિયાના કોઈ ધર્મની તાકાત નથી કે એકવાર શરીરમાંથી આત્મા નીકળી જાય એ પાછો શરીરમાં લાવવાની તાકાત દુનિયાના કોઈ ધર્મમાં નથી. પણ સત્યવાનનો પ્રાણ યમરાજા લઈને જાય અને સાવિત્રી પતિવ્રતા ધર્મથી એના પતિના પ્રાણને પાછો એ શરીરમાં લાવે. બ્રહ્માના કાયદાને જો તોડવો હોય અને બ્રહ્માના કાનૂનમાં પરિવર્તન કરવું હોય તો પતિવ્રતા ધર્મ કરી શકે, નારી કરી શકે, બીજું કોઈ ન કરી શકે. અને પતિવ્રતા નારીના પતિને પરમાત્મા પહોંચી ન શકે અને પરાસ્ત ન કરી શકે. દેવતાઓ તો એને હરાવી જ ન શકે, પણ સ્વયં વિષ્ણુ ભગવાન કદાચ મેદાનમાં આવે અથવા તો શિવજી આવે. આપણા શાસ્ત્રમાં એવા ઘણા પ્રમાણો છે કે પતિવ્રતા, કારણ કે રાક્ષસોની સ્ત્રીઓ જે હતી ને એ પતિવ્રતા જ હતી. રાક્ષસો બધા દુરાચારી હતા, પણ રાક્ષસોની પત્નીઓ બહુ પવિત્ર હતી, બહુ પતિવ્રત હતી. એટલે ઘણા રાક્ષસોને ભગવાન સ્વયં નથી પહોંચી શક્યા. શિવજી યુદ્ધમાં આવે તો શિવજીથી પણ એ હારે નહીં, પરાસ્ત ન થાય. પાર્વતી ઘણીવાર શંકરને પૂછે, મહારાજ તમે જેને ન મારી શક્યા, તમે તો ત્રિભુવનના પતિ છો, અખંડાનંદ છો, દેવાધિદેવ છો, અને તમારાથી જો રાક્ષસ ન હારે
તો એ રાક્ષસની આગળ એવી કઈ તાકાત હતી કે જેને તમે ન પહોંચી શકો? ત્યારે શંકરે એમ કહેતા કે ભવાની, જલંધર નામનો રાક્ષસ થયો છે. જોકે પંજાબમાં એનું રેલવે સ્ટેશન છે જલંધર. જલંધરને કોઈ પહોંચી નહોતું શકતું, વિષ્ણુ પણ નહોતા હરાવી શકતા અને શિવજી પણ. ત્યારે પાર્વતી આવો પ્રશ્ન કર્યો. શંકરે કહ્યું કે જલંધર આગળ એની પોતાની કોઈ તાકાત નહોતી, પણ જલંધરની પત્ની વૃંદા એ પતિવ્રતા નારી હતી અને એના પાતિવ્રતના પ્રભાવે અમે જલંધરને કોઈ જીતી નહોતા શકતા. એટલે પતિવ્રતા નારી નો કોઈ સંકલ્પ અધૂરો ન રહે, એની બધી જ મનોકામના પરમાત્માને પૂર્ણ કરવી પડે. અને પતિવ્રતા ધર્મ બ્રહ્માના કાનૂનને, સૃષ્ટિના નિયમને જો તોડવો હોય અને સૃષ્ટિના નિયમને રદ કરવો હોય તો પતિવ્રતા નારી કરી શકે. એટલે અમારે કવિ કાગ લખે છે કે મૃત્યુના કાયદાને બધાય માને છે, મૃત્યુના કાયદાને માનવો જ પડે. દેવ હોય, દાનવ હોય, જતી હોય, સતી હોય, મૃત્યુના કાયદાને કોઈ કાપી ન શકે. પણ એક સાવિત્રી એવી છે, દેવો દૈતો જતી જોગી, આ મોતના હુકમ સૌ માને. આ દેવો દૈતો જતી જોગી, મોતના હુકમ સૌ માને. મૃત્યુના માન હરનારી મળે કોઈ એક સાવિત્રી. મૃત્યુના માન હરનારી મળે કોઈ એક સાવિત્રી. રામને નોતરું દેવા બનો કોઈ એક કૌશલ્યા. રામને નોતરું દેવા બનો કોઈ એક કૌશલ્યા. સીતાને સાધના કરશો જાનકી રામની છાયા. સીતાને સાધના કરશો જાનકી રામની છાયા. આજ રામ આપણે જોઈએ, કૃષ્ણ જોઈએ, એની ભૂમિકા તૈયાર કરવી પડે. પરમાત્મા તો અવતાર લેવા તૈયાર જ છે, પણ અહીંયા જગ્યા નથી મળતી. કોઈ કૌશલ્યા બને, કોઈ જશોદા બને, કોઈ દેવકી બને, કોઈ દશરથ બને, કોઈ નંદ બને. જગતનો બાપ એ મારો ને તમારો દીકરો થવા તૈયાર છે, પણ મારી ને તમારી ભૂમિકા તૈયાર નથી. હનુમાનજી જેવા દીકરા જોઈએ તો પેલા અંજની જેવી માતા જોઈએ. અંજની ન હોય તો હનુમાનજી ન મળે. ભરત જેવો પ્રેમી સંત જોઈએ તો કૈકેયી જેવી માં જોઈએ. અને હનુમાનજી એટલે રામના જેટલા સંકલ્પો છે, ભગવાન રામના સમગ્ર જીવનના સંકલ્પને જો આકાર આપવામાં આવે, રામના તમામ સંકલ્પની જો મૂર્તિ બનાવવામાં આવે તો એનું નામ હનુમાનજી પાડવામાં આવે. એ મહાબ્રહ્મચર્યની મૂર્તિ પ્રભુ સંકલ્પની પ્રતિમા. મહાબ્રહ્મચર્યની મૂર્તિ પ્રભુ
કલ્પની પ્રતિમા હે હજુરી દાસ હનુમંતા હજુરી હે હજુરી દાસ હનુમંતા જન્મવાંજની જોશે હે હજુરી દાસ હનુમંતા જન્મવાંજની જોશે. કવિ કાગ એની એક ભાવના લખે છેલ્લી કડીમાં કે હજારો ગોરાની ફોજ હતી, અંગ્રેજોની ફોજ હતી, બધાને ઘાયલ કરી અને રણમાં સુરાવી દીધા. કવિ કે હું હૃદયથી એવું ઈચ્છું છું કે બધી ઝાંસીની રાણી અવતરે. હજારો ફોજ ગોરાની કરી ઘાયલ પડી રણમાં એ હજારો ફોજ ગોરાની કરી ઘાયલ પડી રણમાં હૃદયથી કા ગઈ છે અવતરો ઝાંસીની રાણી. એ હૃદયથી કા ગઈ છે અવતરો ઝાંસીની. પરમાત્માને ધ્રુજાવી દીધો હોય ને તો આ જગતમાં માતાએ ધ્રુજ. ઈશ્વર જો ધ્રુજી જાય અથવા તો ઈશ્વરને શ્રાપ જો આપે, કોની તાકાત છે ભગવાનને શ્રાપ આપવાની? પણ સ્વયં નારાયણને જો શ્રાપ આપે ને તો આ દેશની માતા આપી શકે, એની એવી તાકાત છે. અને ઘણી પતિવ્રતા નારીઓએ ભગવાનને શ્રાપ આપ્યો છે. સતયુગની ને ત્રેતાયુગની આપણે બહુ લાંબી વાતમાં ન જાય, પણ કલિયુગમાં કાલ સવારનો ઇતિહાસ નથી. જુનાગઢની બાજુમાં બિલખા એક વણિક કુટુંબ શેઠ સગાળસા અને ચંગાવતી પરમ વૈષ્ણવ, અને શું એની વૈષ્ણવી દીનતા. સાધુને જમાડીને જમવાનો રોજનો નિયમ. જેથી સાધુ ન મળે તેથી બંને માણસ ઉપવાસ કરે. શરણાગત જીવન. હવે ભગવાનને કસોટી કરવાનું મન થયું અને 8 દિવસ સુધી એક ધારો વરસાદ. સાધુ કઈ મળ્યા નહીં અને 8 દિવસના ઉપવાસ થયા. સતત વરસાદ રાત ને દિવસ. એમ 8 દિવસ પછી કોઈ આવી અને શેઠ સગાળસાને સમાચાર આપ્યા કે શેઠ, તળાવની કિનારે કોઈ સાધુ બેઠો છે. સમાચાર સાંભળ્યા પણ જેમ મુર્દાની અંદર પ્રાણ આવે એમ સગાળસા રાજી થઈ ગયા. સાધુ છે. બંને માણસ દોડીને જાય છે. કથા તમે જાણો છો, પણ કરવાનું મન થાય, બોલવાનું મન. હવે સાધુ છે પણ કુષ્ઠ રોગી છે. આખા શરીરે કોઢ નીકળ્યો છે અને રક્તસ્રાવ થાય, ગંદકી આખા શરીર. છતાંય બે માણા હાથ જોડે, મહારાજ આપ પધારો. સાધુએ કીધું કે ભાઈ તું જા, હું તો મારા પાપ ભોગવું છું. મારું શરીર આખું રોગિષ્ટ છે, મને કુષ્ઠ રોગ છે. આખા શરીર ઉપરથી લોહી અને પરવું નીકળે, દુર્ગંધ મારે આખું શરીર. હું ચાલી શકું એમ નથી, બેસી શકું એમ નથી, તો મને કઈ રીતે લઈ જા? તો મહારાજ આપ હા પાડો, અમે બધી વ્યવસ્થા. મોટો ટોપલો લાવ્યા, એમાં રૂ પાથર્યું અને હળવેક દઈ અને શેઠ સગાળસા ચંગાવતી સાધુને રૂવાળા ટોપલામાં બેસા. ચંગાવતી ટોપલો માથે ઉપાડ્યો. ભગવાને વધારે લીલા કરી, શરીરમાંથી વધારેમાં વધારે લોહી અને પરુ
પ્રગટાવ્યા. ચંગાવતીના ચહેરા ઉપર બધા રેલા હાલે. ઘરે લાવી અને રૂથી આખું શરીર લૂછે બેસાડ્યા છે. ચંગાવતીએ રસોઈ બનાવી, ખીર બનાવી. વિષ્ણુ ભગવાનને તો ભોજનમાં ખીર પ્રિય. થાળ ધરીને બંને માણસ ઉભા રહ્યા. મહારાજ આપ આરોગો. ખીર વાળીને સાધુએ કીધું કે અરે વાણિયા, આવું ભોજન અમે નથી લેતા. અમે તો અઘોરી પંથના સાધુ છીએ. અમારો અઘોર પંથ છે. આવું અમે ન જમીએ. અમે તો માંસાહારી સાધુ. અને એ પણ કોઈ પશુ પંખીનું નહીં. હવે વિચાર તો કરો કે એક તો વૈશ્ય કુટુંબ, વાણિયાનું કુટુંબ. હવે માંસનું નામ કોઈ દી ન લે. હવે આ સાધુને માંસ ખાવું છે, માંસાહારી. કથા બહુ મોટી છે. શેઠ સગાવસાલ આમ છુપાતા છુપાતા કસાઈ વાડે જાય, ત્યાંથી માંસ લાવે. કોઈ દી નીચલા વર્ગમાં માણસ હાલેલો નહીં. બહુ સજ્જન અને સાત્વિક માણસ. વળી ચંગાવતી માંસ ચૂલામાંથી ચડાવીને સાધુને પીરસે. સાધુએ કીધું પશુ પંખીનું માંસ અમે ન ખાઈએ, એણે અમારું શું બગાડ્યું? અમે તો માણસનું માંસ ખાઈ. હદ થઈ ગઈ ને, માણસ ક્યાં લેવા જાવ? શાકભાજી ઓછી ના મળે. આપણા ઘરે કદાચ લોટ ન હોય અને ઓચેતા મહેમાન આવ્યા તો પાડોશીમાંથી તમે લોટ ઓછીનો લઈ આવો, પણ માણસ ક્યાં લેવા જાવ? અને સાધુ કે એ અમે કોમળ માણસનું માંસ ખાઈ, બાળક હોય. બે માણસે નક્કી કર્યું, એક દીકરો છે ચેલીયો, ઠાકોરજી આપ્યો છે, ઠાકોરજીને અર્પણ કરી દે. મા બાપ બની અને દીકરાનો વધ કરવા. તમે જુઓ, કસોટીની કોઈ સીમા હોવી જોઈએ. ચેલિયાનું માથું કાપે છે ચંગાવતી, અને એ જનેતાને રંગ દેવાય કે દીકરાનું માંસ ચૂલામાંથી ચડાવી અને જનેતા દીકરાનું માંસ રાંધે. અને છતાંય જેના હૃદયમાં કે મનમાં ધ્રાસકો ન પડે. સંત સેવા બહુ કઠિન છે. સબતે સેવક ધર્મ કઠોરા. બધા ધર્મમાં સેવક ધર્મ અતિ કઠોર છે. સિર ભર જાવ ઉચિત અસમોરા. માથું નીચે રાખીને પગ ઉપર રાખીને જે ચાલવું જેટલું કઠિન છે, માથા ભર ચાલવું એટલો સેવક ધર્મ કઠિન છે. અને એ કર્યું. દીકરાનું માંસ રાંધીને સાધુને અર્પણ કર્યું. અને બે માણસ હાથ જોડીને ઉભા, મહારાજ હવે તમે પ્રસાદ લો. તો કે તમારું કુટુંબ બોલાવો, સંકલ્પ કરો કે આજનું ભોજન બ્રહ્માર્પણ. હવે કુટુંબમાં બીજું કોઈ હતું જ નહીં. એક દીકરો હતો, એ કાઢી દીધો. શેઠે કીધું, મહારાજ અમારે હવે કોઈ સંતાન નથી. એક દીકરો હતો, તમને અર્પણ કર્યું છે. સાધુ કે બીજું કોઈ સંતાન નથી? તો નહીં. તો તમે વાંજિયા કહો. હું વાંજિયાનું જમતો નથી. અને એ વખતે શેઠ સગાવસા નીચે બેસી જાય, બે હાથે માથું પકડે. અરે મારા કોઈ પૂર્વના પાપ પ્રગટ્યા. શેઠ વિચાર કરે, સાધુ મારે અહીંયાથી ભૂખ્યો જાય. અને સાધુ જો ન જમે તો શેઠે નક્કી કર્યું, ઘર બહાર નીકળે પહેલા અમારે પ્રાણ ત્યાગી દેવો છે. આ જીવનમાં કોઈ અર્થ નથી. સાધુ ભૂખ્યો છે. સગાવસા શેઠ બહુ અફસોસ કરે છે. એ વખતે ચંગાવતી એમ કહે છે, પતિવ્રતા નારી જગતની માં છે, કે શેઠ હજી એક ઉપાય છે, આપણે વાંજિયા નથી. શેઠ કે હવે શું ઉપાય છે? ચંગાવતી કીધું, મને 5 મહિનાનો પ્રસંગ છે. મારા ઉદરમાં 5 મહિનાનો ગર્ભ છે. આપણે વાંજિયા નથી.
અને એ ચંગાવતી કટારી લાવી અને ભગવાનની આગળ કટારી મૂકી અને આ જૂનાગઢની માતાએ ખોળો પાથર્યો અને ભગવાનને કીધું, મહારાજ અમે વાંજ્યા નથી, મારે 5 મહિનાનો પ્રસંગ છે અને હજી જો તને વિશ્વાસ ન આવે તો કટારી પેટમાં નાખી પેટ ચીરી અને ગર્ભનો લોચો તારા ભાણામાં મૂકું, નહીતર હવે જમી લે તો સારી વાત છે.